होर दूजी नाही जाय। सो करे जित सैर जाय, सो करे जित सैर जाय। सुध जुगो जुगो टल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्र है, जिन्हों ने अपार मेहर बख्शिश करके अमृत वेले पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन नाल जुड़ करके सत्संग दे लाहे बख्शे। गरीब नवाज सरबत दा पढ़िया सुनिया लेखे लाउण गुरु चरनां नाल बण आवे। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुर शब्द विचार। सत्कारयोग ज्ञानी निंदर सिंह जी होरां पासों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द रिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिर है। जो हर हिरदय सदा वसाए, बिन सतगुर नाओ न पाइया। बुझो कर विचार, नानक पूरा भाग। सतगुर मिलै सुख पाए जुग चार। बिन सतगुर नाओ न पाइया। बुझो कर विचार, नानक पूरा भाग। सतगुर मिलै सुख पाए जुग चार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जीओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु दे प्यार वाली गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जी। सतगुरां दी अपर अपार मेहर कृपा रहमत ते बख्शिश दा सदका अमृत वेले गुरु चरनां विच हाजरी भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। अमृत वेले तो नितनेम दियां बाणियां दे जाप होए। आशा जी दी वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत अमृतवी बाणी दी अमर कथा जो कि हर रोज़ गुरु चरनां विच बैठ के सरवण करदे हां। महाराज सच्चे पातशाह जी ने वडभागा समा बख्शिया। सो ये पावन शब्द सोरठ दी वार विच है। 649 अंग तो आरंभ हो के 650 अंक ते संपूर्ण है। 2 श्लोक ते एक पौड़ी है। दोनों ही श्लोक गुरु अमरदास जी दे ने, पौड़ी गुरु रामदास जी दी है। महाराज कृपा कर रहे ने, आओ समझिए। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने वेदां का बड़ा अध्ययन किया होया सीगा। सिमरतियाँ शास्त्र बड़े पढ़े सी ते जोगियां सन्यासियां ब्रह्मचारियां पंडितां दे नाल अक्सर मेल जोल भी सी। जदों महाराज जी गुरु अंगद देव जी के चरनां विच आ गए, उस तो बाद फिर गुरु तो बिना होर किसी ना कोई संपर्क नहीं रखिया, क्योंकि वो जिहड़ी कमी सी वो पूरी हो गई। जो लभदे सी वो मिल गया। तो फिर भी इधर उधर भटकी जाना, फिर तो कोई महना नहीं रखता ना। पर फिर भी जिहड़े उन्हां दे पुराने साथी सीगे पंडित ब्राह्मण लोग, वो कदी कदी महाराज दे कोल आ जांदे भी आखिरकार इन्ना टका मिलिया तुहानूं किवें मिलिया। जदों अपने ब्राह्मण पौने की गल करदे ते जाति की गल करदे,
ਪੰਡਿਤ ਪੌਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤਤਵੇਤਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮੱਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ ਸਾਫ ਮੱਤ, ਨਿਰਮਲ ਮੱਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੱਤ। ਸੋ ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਹਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੀਏ? ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀਏ? ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਤਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ, ਸੁਣਾਓ, ਸਮਝੋ, ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਹੇ। ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੈ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਨਿਧੀ, ਅਰੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ, 9 ਖਜ਼ਾਨੇ। ਜੇ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵ ਨਿਧੀ ਨੂੰ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ, ਨਿਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਂਦੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਦਾ ਭਾਈ? ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਆ, ਬੁੱਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ। ਕਿ ਮੂਲ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਖੇਡ ਖੇਡਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਫੇਰ ਆ। ਕਈ ਫਿਰ ਪੁਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਫੇਰ ਆ। ਕਈ ਪੁਰੀਆਂ ਚਲੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 84 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸदैवी ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਣੀ। ਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ। ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦੇ ਰਤਿਆ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ,
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ, ਨਾ ਲੋਭ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ, ਐਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ। ਤੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਲ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਚਲ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਹਉਮੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੀ, ਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੱਠੇ? ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਖ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਜਾਗੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੇ ਜੀਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਖਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਣ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਸੁਪਰਵਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਊ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਾ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਾ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਵਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਆ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੰਗ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਆ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਖਾ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਵਿਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਦਮ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗੁਰ ਸਥਾਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਪਰ ਮਨ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਸ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂ ਤਾਂ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗਾ? ਸੋ ਚਿੱਤ ਤਦੇ ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨ ਬਾਰੰਬਾਰ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਮਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਉਤਾ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारू करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्लां समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावें सदा शिव सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयाँ कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान किया गुर बिठों जिस दियाँ बड़ियाइयां कह नानक सोनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुवस कीथे काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तैस कहो तित कर अनहद वाजे अन सुनो बड़ भागिया सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसुने दुख रोग संताप उतरे सुनी सची वाणी संत साजन भै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहे अपर पूने बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास तेरी तुमरी कृपा में सुख कनेर कोई न जाने तो चेते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुम सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही की दसवीं भगवती सिंह का गुरनाम सुनाई आए रंगत करते अमरदास रामदास स्वयं सहाय अर्जन हर गोविंद श्री हर कृष्ण ध्याई जाए जैसे थे सब जाए तेग बहादुर सिमरिया का नाम जात धाय साल नाई मन सहाय दसवें पातशाह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की महाराज सहाय सहाय दसा पातशाही की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की दात का ध्यान ते खालसा जी। बोलो जी वाहिगुरु। पंजाब प्यारियां चौं सरजादियां 40 मुक्तियां कठियां जपियां जिन्हों तेरा नाम जपिया वन छकिया देख चलाई तेग वार देख कंठ किया तिन्हों प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान खालसा जी। बोलो जी वाहिगुरु। इन्होंने सिंघा सिंघणियां धर्महेत सी दिते बंधन दवाए खूबियां नहाइयां चकड़ियां चढ़े धन हारिया नाल चिरवाए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ सिद्धि सात समस्या तेरा समूह शहीदां की कमाई का ध्यान खालसा जी। बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान खालसा जी। बोलो जी वाहिगुरु। वर्तमान सरबत खालसा जी की सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चेते आस का सदका सर्व सुख हो मैं जा खालसा जी सब काम देव देव फतेह मृत की पैज साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाके। बोलो जी वाहिगुरु। सिखा बख्श की सिक्खी दान केस दान रहत दान देख दान साख दान खुशा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਮਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਮੁਖਵਾਕ ਨੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਸੰਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਖਾਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੈਠ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੜਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਾਕ ਸਭ ਸੋਚ ਉਤਰਾਉਣ ਲਾਵੇ ਖੂਬ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਗ ਬੱਤੇ ਜੀ ਸ਼ਿਕਿਆ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗੇ ਆਪੇ ਯੁਗਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ ਬਾਰ ਹੋਏ ਸਾਂਗਲੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਏ ਸੀਸ ਹਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ। ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਅਰੋਗ ਭਏ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਏ ਰਹਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ। ਵਿਚ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਤੈ ਬਪੜੇ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਇ। ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ। ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ।
गुर प्रसादी को विरला छुटै, तिस जन को हों बलिहारी। जिन श्रेष्ठ साजी सोई हर जाणै, ताका रूप अपारो। नानक आपे विख हर बिगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। जिन श्रेष्ठ साजी सोई हर जाणै, ताका रूप अपारो। नानक आपे विख हर बिगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।